تو کیا آپ اپنی پیشاب کو چھونا بھی پسند کریں گے؟ مطلب کسی چیز کو لکھنے کے لیے، واہ کیا قرآن کی سورہ کیا فاتحہ ہو یا سوال ہے کوئی بھی چیز ہو، یار، مطلب واہ آپ کو کیا گھن سی بات آ آپ جائے نے گی ایک اندر سے؟ ہند سے آ جائے گی سر. آپ اردو پڑھا ہے نا آپ نے سر؟ جی جی پڑھ لیتا ہوں. دیکھ ہاں یہ آپ کے یہ دیکھیں میری سکرین پہ کچھ لکھا ہوا ہے، آداب. پڑھیں گے کیا آپ؟ طبرانی کی یہ حدیث ہے. جی. ہدانہ ہو ہمدو ارے بنو. عربی چھوڑ دیں، عربی آپ کی بڑی خراب ہے. حدثنا کو ہدانہ آپ پڑھ رہے ہیں، اردو والا پڑھ دیں آپ. طبرانی کی حدیث نمبر 19,948 ہے. ہم پڑھ یہ دیں، سپر چیٹ. جی جی ہم آپ پڑھ دیں. پڑھ دیجئے، چلے میرے کو شکریہ، میں چھوٹا پڑھ دکھ رہا دیتا ہے ہوں. بہت. ہاں ہاں کوئی بات نہیں، ہم پڑھ دیتے ہیں سر. یہ اب چونکہ آپ جو دنیاوی کتاب جو علماء نے لکھی اس کے بارے میں ابھی آپ نے ایک کلیئر پوائنٹ دیا کہ دیکھیں پیشاب ناپاک ہوتا ہے، اس کا چھینٹا بے نجس ہوتا ہے، اور کیا کوئی اپنی پیشاب چھونا گوارا نہیں کرتا. آپ کی بات دیکھ ہمیں بڑی پیاری لگی. اب اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میرے سامنے اور آپ کے سامنے ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں. طبرانی کی حدیث ہے 19,948. سیدہ حکیمہ بنت امیمہ بنت رقیقہ اپنی والدہ سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کھجور کی لکڑی کے بنے ہوئے ایک بڑے پیالے میں پیشاب کر کے اسے چارپائی کے نیچے رکھ دیا کرتے تھے. حضور نے ایک دن اس میں پیشاب کر کے رکھا ہوا تھا، پھر تشریف لائے اور وہ پیالہ ڈھونڈا تو پیالے کے اندر کچھ بھی نہیں تھا. حضور نے خاتون سے پوچھا جس کا نام برکہ تھا اور وہ سیدہ ام حبیبہ کی خادمہ تھی، اس سے پوچھا کہ اس پیالے کے اندر جو پیشاب تھا وہ کہاں گیا؟ اس نے کہا کہ میں نے اس پیشاب مبارک کو پی لیا. تو رسول اللہ نے فرمایا واہ کیا بہترین کام تم نے کیا، تم تو دوزخ سے بچ گئی. اب تم دوزخ میں نہیں جا سکتی، اب تم جنت میں جاؤ گی. اب بتائیے بھائی، آپ نے کہا تھا پیشاب ناپاک ہے، حدیث تو کہتی ہے کہ پیشاب پینے والا تو جنتی ہوتا ہے، جنت میں جائے گا. جی زید بھائی آواز نہیں آ رہی آپ کی، میوٹ ہیں آپ. جی دیکھیں، یہ جو طبرانی کی آپ نے حدیث پڑھی ہے اس کا درجہ پہلے دیکھنا ہوگا کہ یہ مطلب صحیح ہے، صحیح حدیث موضوع ہے یا... صحیح حدیث ہے سر. آپ جدھر سے کہیں گے ادھر سے میں صحیح دکھا دوں گا، اوپر سے اچھا تو نیچے سے ہر یہ طرف سے صحیح. نہیں، ٹھیک ہے، میں آپ کی بات پہ اعتبار کرتا ہوں یہاں پہ. تو یہ صحیح حدیث ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اس کا یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ کس اس میں جو ہے کس سچویشن میں اس کو نریٹ کیا گیا ہے، اچھا اس کیونکہ کو بھی سچویشن میں دیکھنا ہے کہ پیشاب کس سچویشن میں پیا تھا. آپ کے سامنے ساری کیونکہ وہ سچویشن غلطی لکھی سے ہے. پانی سمجھ کے پی آپ لیا کے تھا، جہاں سام تک میں نے سنا تھا عالم کا. ہاں جی. اگر غلطی وہ سے پی لیا تو نبی کو کیا کہنا چاہیے تھا سر، یہ بتا دیں گے آپ؟ کہنا چاہیے تھا کہ پیشاب ناپاک ہے، اس کو نہیں پینا، آئندہ سے دھیان رکھنا. ہاں تو نبی نے کیا کہا سر؟ کیا کہا؟ نبی نے کہا تو دوزخ سے بچ گئی، تو دوزخ میں جا ہی نہیں سکتی، تیرے پر جنت واجب ہو گئی، تو جنتی ہے کیونکہ تو نے میرا پیشاب پیا. اس کا مطلب پیشاب پاک ہے سر نبی کا. نہیں بھائی، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہی سکھائی جاتی ہے کیا پاکی و طہارت میں کہ اگر کپڑے پہ بھی پیشاب لگ جائے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی اس میں. تو اس حدیث سے کیا ثابت ہو رہا اتنی ہے؟ آپ بڑی بات. ثابت جتنی دیکھیں جتنی بڑی جلیبی آپ بنا سکتے ہو پہلے سن لیں، جتنی بڑی جلیبی بنا سکتے ہو پہلے سوچ لیں آرام سے، پھر بنائیں. چلیں ٹائم دیتے ہیں آپ کو 1 منٹ کا، سوچیں بڑی سے بڑی جلیبی سوچ لیں. نہیں بھائی، جلیبی نہیں بنا رہا، میں یہی بول رہا ہوں کہ جب ایک قطرہ بھی پیشاب کا لگ جائے کپڑے پہ تو اس سے کپڑا ناپاک ہو جاتا ہے، آپ کی عبادت نہیں ہو سکتی. تو پیشاب پیا کس طریقے سے جا سکتا ہے؟ تو نہیں پھر جا نبی سکتا. نے یہ فیبریکیٹ بھی کی جا سکتی ہے حدیث، لکھا صحیح نریشن میں حدیث کچھ ہے اور ہو، انہوں نے لکھ دیا ہو. سر. یہ میں جو آپ آن کو سکرین اتنا دکھا رہے ہیں، میں ثابت حدیث کروں کی بات نہیں کر رہا، سر. ہاں کیونکہ یہ بک فارم میں تو نہیں آپ دکھا رہے نا، اس کو تو ڈیجیٹل اچھا فارم نہیں چلے، دکھا رہے نا. ڈیجیٹلی چیزوں میں چینج حالانکہ بھی کیا جا سکتا ہے. نہیں نہیں اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی سر. آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایف فائل تھی، اس کا اسکرین شاٹ لیا گیا ہے. میں آپ کو چلیں اس کا آپ انکار کر دیں کہ ایسا نبی نے نہیں کیا، جو ایسا کرے گا وہ لعنتی. میں آپ کو پی ڈی ایف بک دکھا دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں مجھے دکھانے میں. پھر بھی بھائی پی ڈی ایف بھی الیکٹرانک فارم میں ہی ہے نا.
میں آپ کو علماء سے سنا دوں اگر کہ نبی کا پیشاب پاک ہے، نبی نے پلایا، اور جو جس نے پیا اس نہیں کے نبی نے کہا ہاں یہ جنتی ہے، پھر مانیں گے؟ یا پھر کہیں گے کہ نہیں یہ اے آئی کی مدد سے آپ نے بنایا ہے؟ ویسے نہیں ایسے باطل عالم تو بھائی بہت کچھ ہوتے ہیں. ایک نے تو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کی پٹائی لگی تھی مساجد بھائی میں. تب تو مانے گا کیا؟ تو کہہ رہا ہے کہ جو میں دکھا رہا ہوں یہ غلط ہے، پھر میں کہہ رہا ہوں میں تمہارے عالم کی زبانی سنا دوں، وہ بول رہا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے عالم ہو. میں کیا دکھاؤں کہ تمہیں اعتبار ہو؟ آپ کسی بتاؤ. جانے مانے عالم جیسے مولانا طاہر القادری میں ہیں، اچھا، اس طاہر ٹائپ کے القادری، کسی سے دکھا دیں. طاہر القادری یعنی سنی؟ یہ کوئی بھی جانے مانے عالم ہو، سنی چلے ہو، جو وہ بڑے عالم کا نا. اگر آپ کہیں گے کہ اس عالم کو نہیں مانتا، پہلے ان کا سن لیں. اگر کہیں گے اس کو نہیں مانتا تو میں 50 عالم کو دکھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ قاضی اعظم نے لکھا کہ پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے. ہائے 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 ہائے، نبی کا پیشاب مبارک پاک ہے. قاضی اعظم نے لکھا پوری امت ہے جو اجماع ہے کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، طیب ہے اور ہائے ہائے طاہر ہے. ہائے ہائے ہائے، میں نے دے بھائی طیب سیف طاہر. المسلول. پھر ابن تیمیہ تھوڑا اٹھا، چلے دیں. انہیں کہا کہ جی قاضی ایاز کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ حضور کا پیشاب مبارک پاک ہے، قرآن میں تو ہے نہیں، تو حدیثیں صرف ہیں. پھر علامہ تقی الدین سوری اٹھے، انہاں کتاب کا نام ہی رکھیا سیف المسلول علی من سب الرسول. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، ساڈے کیا وڈے نے بات. کتاباں دے نام کیوں جا رکھے نے؟ تو کتاب دا معنی جان دیو، السیف المسلول علی من سب الرسول دا معنی ہے جیڑا حضور دے خلاف گل کر ننگی تلوار دے سر ہوتے. ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ، قتل کر دو، قتل کر دو. علامہ تقی الدین سبکی پھر اٹھے، آپ نے فرمایا ابن تیمیہ تو یہ گل کیویں کیتی؟ یہ تے قرآن وچ موجود ہے کہ حضور دا پیشاب مبارک پاک ہے. واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ تے ماشاء قرآن اللہ. وچ موجود ہے. ہائے ہن ہائے تسی ہائے، پریشان ہو گئے ہو. اس پر پیشاب بھی دلیل مبارک ہے. پاک. تو 1400 سال کے بعد ہم نے اپنے نبی کا مقام سمجھا کیا ہے؟ بتائیں مجھے. ہن علامہ تقی الدین سبکی گل کی تھی؟ آپ نے فرمایا ابن تیمیہ تو قرآن نہیں پڑھیا، قرآن وچ موجود ہے وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ واہ واہ فِيهِ واہ، شِفَاءٌ سبحان اللہ، لِلنَّاسِ إِنَّ فِي سبحان ذَلِكَ اللہ، لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. آپ نے فرمایا سبحان کہ تم اللہ. نے قرآن نہیں پڑھ کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ مختلف قسم کے پھل کھا، پھر مختلف قسم کے راستوں سے ہو کر چھتے میں واپس آ. امام تقی الدین سبکی فرمانے دو گلان، مکھی منہ والو باہر کڈے تے کہوے او بھی پلیت ہے، ڈھڈ والو باہر کڈے تے پیشاب ہے او بھی پلیت ہے. مکھی ڈھڈ والو باہر کڈ دی شاید قرآن کہندا ہے پاک تے شفا ہے. فرمایا جے دے صدقے مکھی بڑی، مکھی دا پیشاب پا کے تو حضور دیاں گلاں کرنا. ہائے 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 ہائے، بزرگ روک دیں روک فیصلہ دیں کرے روک حضور روک کہنا دیں کہ روک نہیں. دیں روک دیں. ہائے ہائے ہائے، مکھی کی مثال انہوں نے دی کہ مکھی، بڑی اچھی مثال دی. اس پہ میری ایک پھکی بھی ہے. انہوں نے کہا کہ مکھی دیکھیں پھولوں کا رس چوستی ہے اور پھر وہ نکالتی ہے، تو اس کی جو جو نکالتی ہے وہ پاک ہوتا ہے کہ نہیں؟ پاک ہوتا ہے. تو اب نبی کا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کی صرف پیشاب مبارک ہی پاک نہیں تھی، نبی کی ٹٹی مبارک بھی پاک تھی. بھائی صرف نبی کی پیشاب مبارک پاک نہیں تھی، یہ گستاخی ہے کہ اگر کوئی کہے صرف نبی کی پیشاب مبارک پاک ہے، ٹٹی ناپاک ہے، سوری ٹٹی مبارک ناپاک ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہم ایسے دیکھتے ہیں ٹٹی شریف کو جیسے یہ دیکھ. جی بھائی، بات نکلی تھی پیشاب مبارک پاک ہونے کی اور یہاں تو ٹٹی مبارک بھی پاک ہو گئی. زید پٹھان، اب کس کا حوالہ دوں میں؟ نہیں دیکھیے بھائی، یہ میں نے پڑھا ہے ابھی یہاں پہ، میں نے ایک پرائیویٹ چیٹ میں آپ کو لنک شیئر کیا ہے، آپ اس کو اگر اسکرین پہ لے کے آ جائیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں کہ غلطی سے باؤل میں ایک بار پی لیا تھا، بٹ ارے یہ بھائی، جو ہے جان بوجھ. زید ہاں جی، زید بھائی آپ نے میری بات سمجھی نہیں. میں نے کہا کہ میں مان لیتا ہوں اس نے غلطی سے پی لیا. بھائی مان لیا غلطی سے پی لیا، ٹھیک ہے. حالانکہ کوئی پیشاب پیتا ہے اگر پیالے میں ہو تو تھوڑا سا پیے گا، اس کو پتا چل جائے گا. میں آپ کو اگر پیشاب دوں اور پینے کے لیے پیئیں گے تو پتا چلے گا کہ نہیں یہ کیا پیا آپ نے؟ تھوڑا سا پینے کے بعد پتا چل جاتا ہے نا انسان کو کہ پورا گٹا گٹ پی جاؤ گے. ہم مان لیتے ہیں کہ انہوں نے غلطی سے پیا. اب نبی کا فرض وہاں پہ کیا بنتا تھا؟ برکا یار یہ تو نے بہت غلط کام کیا، چھی 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 چھی، بہت گندی چیز ہے، بہت گندی چیز ہے، کبھی غلطی سے بھی نہیں پینا.
बहरहाल पी गई हो तो जाओ अपना मुंह धो लो, साफ करो, जाओ नहाओ, गंदे चीज है ये कहना चाहिए था ना। लेकिन नबी क्या कह रहे हैं भाई, नबी कह रहे हैं कि तुझ पे जहन्नम हराम हो गई बरका, तू तो जन्नती है बरका, बरका मेरी जान जा, तू तो जन्नती है, अब तुझे जहन्नम की आग जला नहीं सकती। भाई हवाला इस पे ना एक दो नहीं, कम से कम 150 हवाले दूंगा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सिर्फ तुम यही सुनते हो कि बुखारी, तिरमिजी, इब्ने माजा, कभी आगे बढ़ते ही नहीं हो किताबों के आगे। तबरानी कभी पढ़ते नहीं हो, दूसरी किताबों का हवाला तुम देखते ही नहीं हो ना भाई। जब ये सही हदीस देखिए आपके इसमें ये सामने भी लिखा मौजूद है, है। दिस नरेशन इज नॉट कंफर्म्ड ऑथेंटिक एज फॉर एज इट्स चेन ऑफ नरेटर्स इज कंसर्न्ड। चेन ऑफ नरेटर्स के हिसाब से ऑथेंटिक नहीं है। अगर मैं ऑथेंटिक हदीस से दिखा दूं फिर क्या कहोगे? तो भाई मैं भी स्कॉलर्स का ही लिखा हुआ पढ़ रहा हूँ, आपके सामने अपने मन से नहीं पढ़ रहा। हाँ, अगर मैं ऑथेंटिक, एक हदीस एक जगह नहीं आती, देखें कुछ हदीसें बुखारी में ही वही हदीस सेम है, जिसको ज़ईफ करार दिया गया है, वही हदीस दूसरी जगह आई है, उसको सही करार दिया गया है। क्या होता है ना, जो रावी होते हैं उनकी बिसात पर, ये नहीं कि बात की जो गुफ्तगू है या जो बात है या जो हुक्म नबी ने दिया है उस पे ज़ईफ का हुक्म नहीं लगता। हुक्म किस पे लगता है पता है? इल्मुर रिजाल पर, जो रावी होते हैं ना उन पर यह हुक्म लगता है कि जैसे एक बंदे ने ये बात कही, अगर देखें मृत्युंजय भाई भी बैठे हैं और आप भी बैठे हैं, और मैंने एक लफ्ज कहा कि मुझे बुखार है, अब आप दूसरों की नजर में मशकूक हैं, दूसरा सोचता है कि यार जैद पठान मेरे ख्याल से अच्छा बंदा नहीं है, आपने कह दिया दूसरों से कि यार साजिद को बुखार है, तो कोई आपकी बात नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि आपकी बात गैर मोतबर है। यही बात अगर मृत्युंजय भाई किसी से कहेंगे कि साजिद को बुखार है तो उनकी बात मान लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रावी सिका हैं, वो जाओ रावी है ना, उन पर सबको एतबार है, बात एक ही रहेगी। इसी तरह ये पेशाब वाली बात एक ही है कि पेशाब पिया, ये कहीं पे गलत लिखा है कि नहीं, कहीं पे लिखा है कि जिनको हमको जिन्होंने बताया वो रावी मशकूक हैं, और दूसरे रावी कुछ जो सही बिल्कुल हैं उन्होंने कहा कि नहीं, जो रावी हमसे बता कर गए हैं वो बिल्कुल सही है, तो उनके नजदीक वो हदीसें सही हैं। और आपके उलमा भी इस बात पे मुत्तफिक हैं कि ये हदीसें बिल्कुल सही हैं। आज के दौर का सबसे बड़ा इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली इंजीनियर है, जो कि साफ साफ बोलता है कि हाँ ये ऐसा हुआ था और पेशाब पी लिया था, उन्होंने गलती से पी लिया था लेकिन पिया था। अब बात यह है कि अगर गलती से पी लिया तो नबी का वहां पे हुक्म क्या बनता था? बरका तुमने बहुत गलत किया मेरी जान, बहुत गलत किया, आइंदा का ख्याल रखना। चलो अच्छा, ये दूसरा सवाल यहाँ पे ये होता है कि नबी को ये प्याले वगैरह में पेशाब करने की क्या जरूरत? तुम प्याले में पेशाब करते हो, रात को उठकर तुम बाथरूम नहीं जा सकते भाई? बड़े जांगर चोर हो भाई तुम तो, रात को उठकर बाथरूम नहीं जा सकते। देखें सुनन अबू दाऊद की बिल्कुल सही हदीस है, नीचे मैं आपको दिखा भी देता हूँ ना, सही लिखा हुआ है, ग्रेड हसन सही अल्बानी, सुनन अबू दाऊद हदीस जी। नंबर 24। उमैमा बिन्त रकीका कहती हैं, अच्छा ये वही हैं जिनकी मैं अभी पीने वाली बात कर रहा था। देखें यहाँ पे कौन है, उमैमा बिन्त रकीका दिख उमैमा रही है बिन्त आपको? रकीता। जी। हाँ, अब इसमें देखें वही है, अबू दाऊद में रावी वही है ना? जी हाँ। हाँ, अब इसमें देखें अधूरी बात बयान की गई है, आधी बात। उमैमा बिन्त रकीका कहती हैं कि नबी के लिए आपके तख्त के नीचे लकड़ी का एक प्याला रहता था, लकड़ी का एक प्याला रहता जिसमें नबी रात को पेशाब करते थे। इससे मुत्तफिक हो गए अब आप? जी। सुनन अबू दाऊद की बिल्कुल सही हदीस है मेरी जान, इससे तो इख्तलाफ नहीं ना करोगे। रावी कौन है? रकीका, उमैमा बिन्त रकीका। उमैमा बिन्त रकीका, बहुत बढ़िया यार। अब धीरे धीरे ऐसे समझोगे तो बहुत आसानी हो जाएगी समझना। और ये पेशाब पीने वाले में रावी कौन है? उमैमा बिन्त रकीका। ये गलत कहाँ से हुई फिर? तबरानी की ये हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है, नहीं 19,948। भाई देखें, रीजनिंग के साथ लिखा हुआ है मेरे पास, जो लिंक मैंने जिस लिंक की बात की थी उसमें रीजनिंग के साथ लिखा हुआ है कि पेशाब की प्लेजेंट जो है बू जो होती है वो अनप्लेजेंट होती है। मैं देख रहा था उधर, वहां पर सिंपल लॉजिक लगाया गया है कि जो पेशाब की जो बू होती है, तो जो पी रहा था उसको तो बू आनी चाहिए थी, तो इसीलिए वो हदीस जो है वो वीक हदीस। ये लॉजिकली आप अगर देखे तो ये तो तबरानी को भी लॉजिक है। सोचनी चाहिए थी। हाँ, तबरानी अच्छा को भी तो सोचनी नबी चाहिए का, थी जब ये हदीस कलेक्ट कर रहा था।
अच्छा, नबी तो अपने मुंह में जो पानी लेकर कुल्ली करके डाल दिया करते थे, उस वक्त उसने नहीं सोचा? नबी जब इस्तिंजा करते थे, नाक में पानी डाल करके नाक छिड़कते थे, उसका पानी भी लोग पी लेते थे। भाई सभी इंसानों के पेशाब और इसकी तरह गलाजत की तरह नबी की भी पेशाब और ये सारा कुछ नापाक होता है। और आप क्या समझते हैं, नबी मैं का जो पसीना मुबारक है, थूक मुबारक है, पाक था या नापाक था, या पेशाब मुबारक, जितनी चीजें इंसान के अंदर नापाकी होती हैं, गलत होती हैं, गलाजत होती है, वो पाक है, था नबी का या नापाक था? जैसे थूक पसीना मुबारक ले पाक था, लीजिए। बाकी थूक पेशाब पखाना सब नापाक। अच्छा, थूक भी नापाक था, जी, कंफर्म थूक करें? थूक किसी का पीता नहीं है कोई, आमतौर पे भी आप देख ले। अच्छा, चले ठीक हो गया भाई, इस बात से आप फेरेंगे तो नहीं कहीं? पक्का सोच ले। नहीं नहीं, मैं नहीं करूँगा। भाई ने कहा कि थूक सबका नापाक, भाई एक दफा और कंफर्म करें। हाँ भाई, थूक को निगलना या पीना ये चीज जो है ये ना उसमें ही आएगा ना, मकरू अमल में मतलब। ये आपके सामने हदीस है भाई, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 1270, बिल्कुल सही हदीस है। ठीक हो गया भाई, 1270। हजरत जाबिर कहते हैं कि उन्होंने सुना कि नबी तशरीफ लाए तो अब्दुल्ला बिन उबई को दफन किया जा रहा था। मर गए थे ये अब्दुल्ला बिन उबई, इनको कब्र में लेटाने की तैयारी चल रही थी, बल्कि लेटा दिया गया था। नबी ने अब्दुल्ला बिन उबई को कब्र से निकलवाया, कब्र से अब्दुल्ला बिन उबई को निकाला और अपना थूक उसके मुंह में डाला। हाय हाय हाय। आपने कहा कि ये नजस होता है और नबी एक मुर्दे के मुंह में अपना थूक मुबारक डाल रहे हैं, क्या कहिएगा जनाब। अच्छा, फैजू भाई को 1 मिनट के लिए ले लेते हैं, देखते हैं अब आवाज सही आ रही है। लेकिन देखें पहले 1 मिनट, फैजू भाई कौन वाले हैं? हाँ, ये ओरिजिनल वाले हैं अरे यार। अरे फैज ओरिजिनल भाई आप अनम्यूट करें। हाँ, मैं ओरिजिनल हूँ, आप डिस्कशन कंटिन्यू करें। अच्छा, थैंक यू जी। भाई बताएं अब। जी, तो आपने अभी इसका कहा कोई था कंटेक्स्ट होगा, उसमें मुर्दे के मुंह में डाला है तो कुछ वजह रही होगी जायज उनके पास, इस वजह अच्छा, से कोई डाला होगा। कोई अगर नहीं, अभी आप देखें यहाँ बात थूक की चल रही है, कोई वजह की बात नहीं चल रही है। आपने कहा थूक नापाक है, मैं आपसे बड़ी प्यार से मोहब्बत से इसलिए पेश आ रहा हूँ क्योंकि आप बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अपने अदब का मुजाहरा करूँ आपके सामने, कि हम ऐसे ही बिला वजह किसी पे भड़क नहीं जाते जब तक आप बेवकूफ़ी के आला मनसब पर फायज ना हो जाए। तो अभी अभी आपने कहा था कि थूक नापाक होता है ना, ये अच्छी बात नहीं है किसी के ऊपर थूक देना। जी जी, यहाँ तक निगलना या मैं पीना उसको जानबूझ के ये सारा नापाक होता है। कपड़ों पे लग जाए तो नमाज नहीं हो ऐसा नहीं है, लेकिन निगलना नापाक है अच्छा, तो नबी किसी के दूसरे का। मुंह में अपना थूक डाल रहे हैं, ये अच्छा अमल है भाई? भाई यहाँ पे लेकिन इसकी पूरी तफसील नहीं बयान है ना, फिर आप तफसील इसकी बता दें कि ऐसा क्यों। इतना ही बताया ही गया ना मेरी जान। उनको दफन किया जा रहा था, नबी आया उनको निकलवाया, अब्दुल्ला बिन उबई को। अब्दुल्ला बिन उबई पता है क्या था? ये मुनाफिक था, मुनाफिकों का सरदार था, मुनाफिक था। ठीक है, तो अब जैसे मुनाफिक की जगह आप हमें मान लें, मैं काफिर हूँ, अब मैं तो जहन्नमी हूँ भाई। तो अगर आपके गलबा पा जाएंगे, आप अक्सरियत में होंगे जिस दिन, तो आप क्या करेंगे साजिद की लाश के साथ? मेरी लाश या तो काट पीट देंगे, चारों तरफ से हाथ पैर अलग कर देंगे आपको अगर मौका मिला, या फिर आप मेरे ऊपर थूकेंगे, मेरे मुंह में थूकेंगे, है ना? देखिए, आपने खुद ही इसकी वजाहत कर दी, वजह फरमा दी कि वो मुनाफिक था तो इस वजह से उस पर लानत करने के लिए थूका उसके मुंह में। वाह, यानी कोई अगर इस्लाम नहीं लाता है तो वो अगर मर जाए तो उसकी बेहुरमती आप कर सकते हैं। भाई, इस्लाम नहीं लाने की बात नहीं है ना, मुनाफिक मतलब तो वो हो गया जो अंदर रहकर नुकसान पहुंचाता है ना दीन को। हाँ हाँ, ले- ये अंदर रह करके तो आपके अभी जो आलिम फतावे शामी है वो भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि खून पेशाब से आप कुरान लिख सकते हैं। आपने अभी कहा था कि वो सलाह हरामी है। अच्छा भाई, मैंने मरदूद है। मान लिया कि वो ब्लास्फेमी है, तो क्या डू टू रॉन्ग्स मेक वन राइट? कि समीर साहब ने जो किया, उन्होंने जो लिखा है, दोनों गलत देखिए बातें बात एक तो सही सुनिए, बात बनाती हैं। पहले पहले एक तरफ ये आप मामला क्लियर कर लें, थूक मुबारक वाला, पेशाब मुबारक वाला तो एक तरफ क्लियर हो गया। अब थूक मुबारक भाई, पर आप आपने आगे खुद थूक ही मुबारक क्लियर कर क्लियर कर दिया कि लीजिए, वो एक तरफ मुनाफिक और था आप तो कर उसके लीजिए। मुंह में थूक दिया। आपने तो खुद ही अच्छा, क्लियर कर दिया ना कि वो अच्छा अच्छा मुनाफिक था, एक वजह तो सेकंड, आपने खुद ही एक बताई। सेकंड। मुनाफिक ना। अच्छा, इमाम साहब फैज भाई अपनी बात रख ले फिर हम रखते हैं जी। जी, मुनाफिक मुनाफिक था तो नबी ने थूक दिया। प्याले भाई, लेकिन नबी ना अपने कपड़ों पर भी थूक देते थे, नहीं, अब की अपने बात ही दूसरी कपड़ों होगी पे ना फैज। थूक देते थे।
फैज भाई अपने कपड़ों की बात दूसरी होगी, मैं दिखाऊं कि नबी दूसरे पर भी थूकते थे, जैसा कि इन्होंने अभी कहा ना कि वो हाँ। चूंकि मुनाफिक था। अब मैं आपके सामने भाई सही अल बुखारी की एक और हदीस लाता हूँ, 196 की हदीस। मैं आपको दिखाता हूँ कि नबी अपने सहाबा पर भी थूक दिया करते थे, थूकन था कि उनकी यहाँ पर थी। और हजरत अबू बच्चों के मूसा मुंह में से रवायत थूकते है, थे। हाँ वो भी दिखा देंगे ना भाई को। भाई ने अभी मुनाफिक वाली बात तो उस पे सोचा कि भाई एक जलेबी बना देते हैं, और तब तक मैं खामोश था, मैं जानता था कि जलेबी यही बनाएंगे क्योंकि वो मुनाफिक था। अब मैं दिखाता हूँ कि जो सहाबा थे ना, नबी अपने सहाबा, प्यारे प्यारे सहाबा के मुंह पर थूक दिया करते थे। एक रवायत और दिखाऊंगा जिसमें बलगम भी थूकते थे, अभी थूक के दिखाता हूँ। अब हजरत अबू मूसा से रवायत है, ये सही अल बुखारी की बिल्कुल सही 196 आयत है, अरे हदीस है। रसूलुल्लाह ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था, फिर उसमें आपने अपने दोनों हाथों और चेहरों को धोया और उसी में कुल्ली करने के बाद क्या किया पता है? सहाबा के ऊपर डाला और पिलाया था। अल बुखारी की हदीस नंबर 189। इब्न शहाब कहते हैं कि महमूद वही है, जब वो छोटे थे तो रसूलुल्लाह ने उन्हीं के कुएं के पानी से लेकर उनके मुंह में कुल्ली डाली थी। हाय हाय हाय, महमूद के मुंह में, छोटे थे तो ये फख्र से कह रहे हैं कि वाह मैं कितना खुश नसीब हूँ कि नबी ने मेरे मुंह में कुल्ला किया था कुएं से पानी लेकर। उसमें थूक भी रहा होगा ना भाई, थूक रहा होगा कि नहीं रहा होगा? जब कोई मरीज आता था ना, तब भी नबी उनके ऊपर थूक दिया करते थे। आपको अगर लेकर चलते हैं, सही सही अल बुखारी में इतनी रिवायतें हैं थूकन थाकी की कि हमको कहीं खाने और में जान। थूकते थे, नबी अस्सलाम खाने में थूकते थे, थूक के पानी पिलाते थे, बच्चों के ऊपर कुल्ली कर देते थे। एक कोई पैदाइशी मरीज बच्चे आता के था मुंह ना, में खजूर की गुठली ना अपने मुंह में डाली और उसे थूक में लपेट के बच्चे के मुंह में डाल दी। भाई थूक कोई की तो बड़ी आ, खासियत है आला भाई मिसाल, नबी के आला नजदीक। मिसाल कायम करते थे, आला आला मिसाल मिसाल कायम है। करते थे। हाँ। हम्म। एक मरीज आते थे नबी के पास तो नबी उन मरीजों के ऊपर थूक दिया करते। सही अल हम्म। बुखारी की 5746 नंबर की हदीस है। हजरत आयशा ने बयान किया कि नबी दम करते वक्त ये दुआ पढ़ा करते थे, हमारी जमीन की मिट्टी और हमारा बाज थूक, हाय थूक, हमारे रब के हुक्म से हमारे मरीज को शिफा हो दिया करते थे और कहते थे अल्लाह मेरे थूक की वजह से इसको शिफा दे दे। हाय हाय हाय, कितना दिखाऊं मैं भाई। अच्छा वो जब कुल्ली भी करते थे तो इतनी भयानक कि आदमी डर जाए। पता है नबी कुल्ली कैसे करते थे? अब कुल्ली जब किसी के ऊपर करते थे तो बंदा डर के भाग जाए, वो दहशत से मर जाए। हाँ, सही अल बुखारी की हदीस नंबर 244 है, 244। एक मरतबा रसूलुल्लाह की खिदमत में एक अबू बकरा कहते हैं कि मैं नबी की खिदमत में हाजिर हुआ तो मैंने आपको अपने हाथ से मिसवाक करते हुए पाया। नबी अपने हाथ से मिसवाक कर रहे थे और आपके मुंह से ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ की आवाज अरे आ रे रही रे थी। रे रे, भाई लिखा है ऐसे ही आवाज। भाई आप पढ़ दे मोमिन भाई, कैसी आवाज आ रही थी नबी के मुंह से? मैंने सोचा कोई और वेबसाइट खुल गया। नहीं नहीं यही वाली है। लिखा है ओ ओ मतलब देखे ओ अरे तर्जुमे में। मैंने सोचा गलत नहीं जगह क्लिक आपको हो आई गया, थिंक कुछ और। नहीं नहीं, आई थिंक सुनने वालों को लगा होगा कि ये जो आवाज है ना इमाम साहब ने अपनी तरफ से निकाली है। ओ भाई लिखा है हदीस में ओ लिखा है हदीस में। अच्छा जो उर्दू में है उस पे जेर जबर नहीं है तो हो सकता है किसी को पढ़ने में दिक्कत हो, तो अरबी में दिखा देते हैं। अरबी में देख लें, ये लीजिए जेर जबर लगा हुआ है, एराब भी लगा हुआ है, पढ़ दें भाई, ले मसला ही खत्म हो गया आपका। ओ ऐसे ही करते थे। अब दो बार करके रुक तो नहीं जाते थे, यहाँ उसने बताया कि ओ की आवाज आती थी। अब कितनी बार ऐसे करके फिर आखिरी वाला आखिरी में नहीं होता था ऐसे करके मामला खत्म या इतने आखिरी पोर्शन यही होता था भाई। मतलब एक बार आदमी सोच सकता है ऐसा ही होता होगा, मतलब ब्लास्फेमी, सॉरी सॉरी, माय बैड, मैंने ब्लास्फेमी कर दी बहुत बड़ी। वो नहीं नहीं लिखा नहीं था नहीं, कि आखिरी में अरे कैसे करते थे। साजिद, हाँ, हलक तक ज्यादा चला गया तो वो आखिरी वाला वही होता है, वो वाला। है ना? वही तो बता रहा हूँ भाई, लेकिन हाँ, नहीं लिखा है तो हम कह नहीं सकते, तो वो गुस्ताखी हो जाएगी। अच्छा आगे चलते हैं, एक और दिखा देते हैं भाई को। इतना कुछ दिखा देंगे ना कि भाई परेशान हो जाएंगे कि मैं साजिद की स्ट्रीम में आया ही क्यों था।
یا تو ایک سے مسلم ہو کر جائیں گے یا دوبارہ نہیں آئیں گے. بھائی دیکھیں آپ کے سامنے بخاری بالکل صحیح حدیث ہے 4100 نمبر کی 4102. نبی دیکھے کہاں کہاں تھوکا کرتے تھے. جابر بن عبداللہ سے سنا, انہوں نے بیان کیا کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو میں نے معلوم کیا کہ انتہائی بھوک کی حالت میں مبتلا ہے, تو میں فوراً اپنی بیوی کے پاس آیا اور کہا تمہارے پاس کوئی کھانے کی چیز ہے؟ میرا خیال تھا کہ نبی انتہائی بھوکے ہیں. میری بیوی نے ایک تھیلا نکال کر لائی جس میں 1 سا جو تھا. گھر میں ہمارا ایک بکری کا بچہ بدھا ہوا تھا, تو میں نے بکری کے بچے کو ذبح کیا اور میری بیوی نے جو کو چکی میں پیسا. جب میں ذبح سے فارغ ہوا تو وہ بھی جو کہ چکی پیس چکی تھی, تو میں نے گوشت کی بوٹیاں کر کے ہانڈی میں رکھ دیا اور نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. میری بیوی نے پہلے ہی تنبیہ کر دی تھی, یعنی سمجھا دیا تھا کہ نبی اور آپ کے صحابہ کے سامنے مجھے مت کرنا, یعنی تھوڑا سا تو کھانا ہے. تو جابر کہتے ہیں کہ میں نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے کان میں چپکے سے کہا, یا رسول اللہ, ہم نے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ذبح کر لیا ہے اور کچھ جو پیس لیے ہیں جو ہمارے پاس تھے, زیادہ نہیں ہے, بہت تھوڑے سے, اس لیے آپ 1-2 صحابہ کو ساتھ لے کر آئیے, زیادہ لوگوں کو مت لے کر آئیے گا, کھانا بہت کم ہے. نبی نے بلند آواز سے فرمایا, خندق والو کھانا چل مل رہا ہے, بھنڈارا چالو ہے, چلو چلو چلو, چلانے لگے, چلو چلو فری کا کھانا, بھنڈارا مل گیا چلو. اب ان کی تو بھائی جابر تو بے بس ہو گئے, باپ رے باپ, میں کہہ رہا تھا 2 کو لے کے چلو اور یہ ہزاروں کو بلا رہے ہیں, کہہ رہے چلو 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 فری کا کھانا مل رہا, کہہ رہے چلانے لگے, بس اپنا سارا کام چھوڑو, جلدی جلدی چلو. اس کے بعد نبی نے فرمایا, جب تک میں آؤں ہانڈی چولہے سے مت اتارنا. نبی نے کہا تم گھر جاؤ اور جب تک میرے آنے کا انتظار کرو, میں جب تک آ نہ جاؤں کڑاہی کو اتارنا مت چولہے سے, اور تب آٹے کی روٹی پکانا شروع کرنا, جب میں آؤں اس کے بعد روٹی پکانا. ہاں میں اپنے گھر آیا, یہ جابر کہتے ہیں. ادھر آپ بھی صحابہ کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے. جابر کہتے ہیں میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو مجھے برا بھلا کہنے لگی, گالی سننے کی بات ہی ہے بھائی. میں نے کہا تم نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا میں نے نبی کے سامنے عرض کر دیا تھا, یعنی تم نے کہا تھا کہ 2-4 کو لے کر آنا, نبی کان میں چکے سے کہنا. بھائی تو میں نے کہہ دیا, اب نبی ہی نے پاگل بندی کی, چلانے لگے سب لوگ چلو, تو میں کیا کرتا. آخر میری بیوی نے گوندھا ہوا آٹا نکالا اور نبی نے اس میں اپنا تھوک مبارک یعنی لعاب دہن ملا دیا اور برکت کی دعا کی. بھائی تھوک کیا بات ہے. مبارک آٹے میں ملا دیا, کیا کہنا چاہو گے, یہ تھوک مبارک پاک ہے یا ناپاک محمد اور اس کے زید بعد پتہ ہے بھائی؟ کیا ہوا آگے بھائی یہ حدیث میں سنن ابو داؤد کی کتاب الطہارہ سے میں نے یہاں پہ آپ کے پرائیویٹ اس میں جو ہے لنک نہیں ڈالا ہے, پورا کاپی پیسٹ کر کے ڈالا ہے, یہ آپ کو ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں اگر آپ سننا چاہو تو. بک 1 بھائی میں نمبر جو دکھا 0003. میری جان اس سے اوپر بھی چلیں گے, دیکھ لیں گے کیا آپ کہہ رہے ہیں. یہ جو میں آپ نے کہا تھا نبی کا تھوک بھی ناپاک ہی تھا جیسا ہم لوگوں کا ہوتا ہے, تو جب ناپاک تھا تو نبی اس ناپاک تھوک کو آٹے میں ملا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں, یہ اچھا عمل ہے یا برا عمل ہے؟ نہیں دیکھیں, میں نے جو جہاں سے پڑھ کے کہا تھا وہاں لکھا تھا is urine and ابے کہاں excrement سے is پڑھا, impure. سن تم نے کہاں سے پڑھا, کہاں سے, دیکھو پیشاب اور مجھے پخانہ یاد نہیں ناپاک ہے. ہے, نہیں باقی تھوک غلط میں نہیں انہوں نے غلط نہیں دم غلط کر نہیں کے غلط نہیں یہاں غلط آٹے نہیں میں غلط نہیں ملایا ہے. غلط نہیں. دیکھ جو ابھی میں ریوائنڈ کر کے سنا دوں گا, تم نے شروع میں کہا تھا, دوستو آپ لوگ خود ویورز آپ لوگ خود بتائیے, اس نے کہا تھا کہ نہیں میں نے نبی کا کہا تھا صرف تھوک پیشاب نکلنا پیخانہ ناپاک ہے. ناپاک ہے. ہاں تم نے کہا تھا پیشاب پیخانہ ناپاک ہے اور ہاں, اس کے ساتھ تھوک وغیرہ وہ بھی ناپاک ہے, کہو تو میں سنا سکتا ہوں اور ویور سے تھوک بھی پوچھ نکلنا سکتا ہوں. ناپاک ہے, میں نے اسپیسیفکلی کہا تھا تھوک نکلنا ناپاک ہے, کپڑوں پہ لگ تھوک جائے نکلنا تو نماز نہ ہو, ایسا نہیں ہے. تو میں نے کسی کیا دوسرے دکھایا, کا میں کپڑے کی بات نہیں دکھا رہا ہوں میری نہیں نہیں جان. تھوک ایکچولی اگر ایکچولی ناپاک نا ہے آٹے میں اس سے ملانے کا دکھایا اس کا. آٹے میں ملانے کی زید بات ہے, آٹے میں ملا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کچھ دم کر کے دعا اس میں ملایا ہوگا, کچھ یار ان کا یار فیض کنٹیکسٹ بھائی ہوگا میرا اس کے میرا پیچھے. میرا موڈ خراب ہو جائے گا بھائی, تم سنبھالو بھائی, ورنہ زید پھر گالی ولی نکل جائے گا. میں نے زید بہت اچھے بھائی طریقے سے زید بھائی آپ نے کہا تھا کہ جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے چاہے نبی کا تھوک ہی کیوں نہ ہو. اب ذرا یہ بتاؤ کہ نبی کھانے میں تھوک کر اسی کھانے کو اپنے صحابیوں کو کھلا رہے ہیں, آپ کے نزدیک یہ کیسا ہے؟ اگر نبی کا تھوک ناپاک ہے تو بھائی کھانا بھی ناپاک ہو گیا ہوگا نا زید. دیکھیں اس میں
थूक में दम करके उन्होंने डाला या इसका कंटेक्स्ट क्या है, मुझे इसका वो बैकग्राउंड पता चलना कंटेक्स्ट चाहिए हम ना बता पहले तो। चुके हैं ना आपको, ना सब कुछ बता दिया आपको। जंग खंदक का वाकया है, ठीक है। खंदक की खुदाई चल रही है, यानी गड्ढे खोदे जा रहे हैं। एक सहाबी आया, कहा कि आप बहुत भूखे लग रहे हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा आटा है और एक बकरी का बच्चा है, मैं 4-5 लोगों के लिए खाना तैयार करवा देता हूँ। लेकिन नबी जंग खंदक में तकरीबन 1000 या 1200 लोग थे, सभी को लेकर पहुंच गए खाने के लिए। और खाने को खिलाने से पहले नबी ने कहा कि मेरे पास लाओ, और उस हांडी में जिसमें गोश्त पक रहा था उसमें थूका, और उस आटे में भी थूका जिस आटे से रोटियां बनाई जा रही थी। ये पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट है। अब मुझे बताओ कि अगर नबी का थूक नापाक है तो नबी थूक कर लोगों को क्यों खिला रहे हैं भाई? ये कौन सा तरीका है? भाई जब धुआं फूकते हैं दम करके तो उसमें थूक के कुछ छींटे चले गए हों, ये मुमकिन हो सकता है यहाँ पे। लेकिन हदीस में तो थूकने का लफ्ज है ना भाई, छींटे का लफ्ज नहीं है। थूकना, एक्सप्लिसिट थूक, लाभ दहन। उर्दू आती है आपको, नहीं आती? जी जी आती है, बोलने समझने में तो हाँ यार, आती है, पढ़ने में एक्सपर्टाइज में नहीं बोल सकता। छीटा छाटी का लफ्ज ही नहीं है भाई कि फूक मारने से छीटा उड़ गया ना। नबी ने एक्सप्लिसिट अपना थूक डाला जानबूझकर। जी जैद भाई बोलू, प्याले भाई बोलू। हाँ भाई ठीक है, मैंने आपको अपना एक्सप्लेनेशन दे दिया, उसके अलावा कुछ नहीं है कहने के लिए। तो ये कहो ना यार, नबी का जो काम है नापाक काम है। नहीं भाई हम तो नहीं कह सकते ऐसा। इससे भी क्लियर नहीं कह सकते, जैद यानी भाई। कि नबी ने छोटू से इमाम साहब, आपके कौल के मुताबिक कि थूक नापाक होता है, तो आपके नबी ने लोगों को थूक कर खाना खिलाया, है ना? और ये आपके नज़दीक अच्छा काम है कि लोगों को खाना खिलाने से पहले उस खाने में थूक दो ताकि बरकत आ जाए। देखिए ये जो बुक 1 है नंबर 003, इसमें जब पेशाब करने जाते थे तो वो सॉफ्ट ग्राउंड पे जाते थे और उसे लग के पेशाब करते थे ताकि छींटा ना पड़े। ये ताहरत का अमल उन्होंने बताया था। हम देखें, पेशाब ये भी तो मैं नहीं, आपको बता रहा हूँ ना, सुना ना पूरा उससे। पेशाब को आप रख लें जेब में। अभी हम थूक की बात करेंगे। किसी को थूक कर खाने में और वो खाना किसी को खिला देना, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, इंसानी उससे देखा जाए बस तो अच्छी बात नहीं। वाह यार फिर क्या बात आपके है, नबी बस तो इसी यही तरह काम कर रहे हैं इंसानियत, यार। इसी तरह आप इंसानियत दिखाएं और बातों का जवाब दे तो कोई मसला ही नहीं भाई, गेम ओवर हो गया ना। अब आप बिल्कुल। हाँ सवाल ये बनता है लेकिन कि अब अगर आपके नबी का ने ये जो इमाम साहब, अगर इंसानियत के खिलाफ है तो आप कहे ना कि नबी ने जो ये काम किया ये गलत किया। हाँ कह दे कि ये नहीं करना चाहिए भाई था। उनके करने की नीयत और उस पर मुझे चूंकि वो नहीं है अच्छा, क्या पता कि नीयत उनकी है? नीयत कभी बुरी नहीं होती थी किसी अमल में। क्या नहीं तो तो क्या नीयत थी? इसमें अगर प्यारे भाई नीयत की बात है, मैं अच्छी नीयत रखता हूँ आपके लिए और मैं आपको ना थूक कर खाना खिला देता हूँ। मैं आपको अच्छी नीयत से अपने घर पे दावत देता हूँ कि यार जैद भाई मेरे घर आए दावत, मैं आपको शीर खोरमा पेश करता हूँ, लेकिन उसमें थूक देता हूँ और फिर आपको खिलाता हूँ अच्छी नीयत के साथ। वो क्या मतलब है भाई नीयत का? थूक थूक होता है, गंद गंद होती है। देखे हम और आप तो आम इंसान है, वो रसूल थे, नबी थे, तो उनका मकाम अलग था। हाँ, लेकिन आपने क्या कहा था? आपने कहा था कि नबी का थूक तो नापाक है। आपने तो पहले ये कहा था। किसी का थूक निकलना नापाक है, इसमें ये चीज देख दो तरह मैंने भी आपको पेश किए है ना हदीस। जैद भाई देख, अब तुम दो तरह की बात करते हो, ये कहते हैं दोगलापन। अपनी बात से फिर रहो, शुरू में कहा था थूक किसी का भी हो वो नापाक होता है, शुरू में कहा था। मैं रिवाइंड करके सुना भी सकता हूँ भाई। ये देखें, ये दोगलापन मत करना। इतने अच्छे से जो गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, फिर वही मैं अम्मा बहन पर आ जाऊंगा और दिक्कत होगी तुम्हें। अच्छा एक चीज और दिखाता हूँ, सही अल बुखारी का हदीस, उसके बाद मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। सही अल बुखारी की एक हदीस है, हदीस नंबर 188। तो व्यूअर्स अच्छे तरीके से जान रहे हो तुम अब क्या कर रहे हो। सही अल बुखारी की हदीस नंबर 188 का है कि नबी ने एक प्याला मंगवाया जिसमें पानी था। उससे आपने अपने हाथ धोए और उसी प्याले में मुंह धोया, फेस धोया, उसमें कुल्ली फरमाई। फिर फरमाया, साहबा से फरमाया,
تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو. صحیح البخاری کی بالکل صحیح حدیث. کہیں سے بچنے کا امکان نہیں ہے میری جان. کدھر سے بچو گے؟ جدھر سے جاؤ گے وہ دکھائیں گے. ذرا چلیے بھائی اس بحث کا بھائی تو کوئی انت نہیں ہے. میں بس ایک بات کہوں گا کہ بلاسفیمی کسی بھی دھرم کے خلاف کرنا غلط ہے, چاہے ہندو کرے چاہے مسلم کرے. یار بس دیکھیں اسی کے ساتھ میں اپنی بات میں زید بھائی بات یہ ہے نا, اگر میں آپ کی کتابوں سے کوئی حوالہ پیش کروں گا نا تو آپ کو وہ بلاسفیمی لگے گا. ابھی میں کہوں کہ آپ کے نبی نا پخانے سے فارغ ہوتے تھے اور ہاتھوں کو ایسے دیوار پہ جھٹکار کے, اور مطلب وہی ہاتھ جن سے پخانہ صاف کیا ہے انہی ہاتھوں کو دیوار پہ جھٹکار کے اور اپنے چہرے پہ مسل لیتے تھے. اب میں یہ آپ سے کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا, لیکن آپ کی کتابوں میں ہے. بھائی جب حقیقت نہیں ہے, وہ پاکی طہارت کا پورا انہوں نے نظام دیا ہے جو اللہ نے بتایا, تو آپ جب کوئی چیز حقیقت نہیں تو برا کیوں لگے گا پھر میرے کو؟ برا کیوں لگے؟ آپ تو کیوں کہیں سے حقیقت بھی نہیں ہے؟ فیبریکیٹڈ کوئی چیز اٹھا کے دے سکتے ہو اپنے اگر ذاتی میں صحیح فوائد دوں کے تو, لیے. میں صحیح حدیث دوں تو, اوتھینٹک چلے حدیث دوں تو رہنے دیں آپ, اتنا میں نے بھی میں حدیث دیتا دی ہوں ہے نا. بھائی, ارے اس کا یار کوئی نہیں وہ نا, نہیں ہے, آپ نے بحث کا کوئی یار انت نہیں ہے. زید بھائی ٹھیک ہے, مجھے جو فیبریکیٹڈ نہیں, میں بلاسفیمی کے صحیح, بارے میں میں کہنا پہلے تھا میں کہہ دیا. یار زید میں پہلے حدیث بات تو آپ سن کے لینا. سامنے پیش کرتا ہوں, اوتھینٹسٹی چیک کرتے ہیں, اس کے بعد حدیث پڑھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ چلے ٹھیک ہے بھائی, پہ کرے پیش. لیں جی پیالے بھائی ریڈی ہو واہ جی. گئے. سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, سنن ابو داؤد کی, ٹھیک ہے. اور حدیث کیا ہے؟ اوتھینٹک, صحیح. کتنے اماموں کے نزدیک صحیح ہے بھائی. یہ کسی نے بھی اس کو ضعیف نہیں بولا, سب کے نزدیک صحیح ہے. آئے جی حدیث دیکھتے کیا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پخانے سے فارغ ہو کر آئے تو بیر زمل کے پاس ایک آدمی سے ملاقات آپ سے ہو گئی. اس نے آپ کو سلام کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کا جواب نہیں دیا. کیوں نہیں دیا؟ کیونکہ نبی پخانہ کر کے آئے ہیں تو سلام کا جواب نہیں دیا. ٹھیک ہے, نجاست ہے ابھی. یہاں تک کہ ایک دیوار کے پاس آئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دیوار پر مارا, پھر اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا مسا کیا. یعنی ہاتھوں میں جو لگا ہوا تھا پخانہ, پہلے دیوار پر مارا اور اس کے بعد مسا یعنی کہ مسل لینا, ٹھیک ہے, رب کرنا, ایسے کر کے اپنے ہاتھوں کو مسل لیا اور چہرے کو بھی مسل لیا. جی پیالے بھائی, اس کے بعد نبی ہاں نے تو بھائی سلام کا جواب دیا. دیوار پہ مار کے پہلے نجس چیز کو ہٹا دیا نا, اس کے بعد میں کیا ہے مسئلہ. تو یعنی کہ جو ہاتھوں میں جو پخانہ ہوتا ہے دیوار پہ مارنے سے وہ صاف ہو جاتا ہے. میرے بھائی جب ہم دھوتے ہیں یا پوچھتے ہیں تو اس میں اتنی مقدار میں نہیں لگ جاتا کہ وہ جو ہے کوئی آپ کا پورا ہاتھ سن جائے اس میں, کہ اس کو صاف نہ نہیں کیا دھونے جا سکے. بھائی, یہاں پہ نبی نے کیا کیا, میں آپ سے سمپلی پوچھ رہا ہوں دیوار پہ کہ مارا, آپ ہی نے اگر, پڑھا نا. ہاں دیوار پہ مارا تو ہاتھوں میں اگر آپ کے گو لگا ہے تو دیوار پہ آپ ماریں گے تو مطلب ہاتھ پاک ہو جائیں گے. دیٹس یور مین. اس پہ دکھائی نہیں پڑنا چاہیے اور وہ نہیں ہونی چاہیے, اسمیل نہیں ہونی چاہیے. اسمیل کا تو ذکر ہی نا, میں کیا کہہ رہا ہوں, اگر آپ کے ہاتھوں میں ٹٹی لگی ہے اور آپ ہاتھوں کو دیوار پہ مار دیں گے تو ہاتھ صاف ہو جائیں گے, یہ سوال ہے, ہاں یا نا؟ جی, ہمیں جو میں نے پڑھا ہے پاکی و طہارت کے طریقے, اس میں لکھا تھا دھونے سے صاف ہو جائیں گے, دھونے 3 سے صاف مرتبہ. ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ سنن ابو داؤد کی حدیث ہے, آپ کے نبی نے جو کیا اس کے بارے میں بتائیں. آپ نے جو پڑھا اس کو رکھ لیں آپ جیب میں, حدیث میں کیا ہے پہلے اس کا بتائیں. جی, جو آپ نے پڑھا میں نے سن لیا کہ انہوں نے دیوار پہ ہاتھ مارا اور پھر اپنے چہرے کا مسح کر لیا اس سے. ہاں تو بھائی اچھا ہے نا, آپ کے نزدیک یہ صحیح عمل ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں میں ٹٹی لگی ہو تو آپ دیوار پہ ماریں تو ٹٹی صاف ہو جائے گی ہاتھوں سے, اس کے بعد انہی ہاتھوں کو چہرے پہ مسل لیں کیونکہ وہ ہاتھ پاک ہو گئے. مانتے ہیں آپ دیکھیں اس چیز کو؟ ڈیزرٹ کے اندر پانی اتنی مقدار میں نہیں ہوتا کہ آپ بار بار دھو سکیں اس کو, ٹھیک ہے, تو پینے کے لیے بھی بہت اس مشکل کا سے ملتا مطلب ہے, یہ اویسس کرنا ہوتی ٹھیک ہے. ہے, اس کا مطلب یہ کرنا ٹھیک ہے. اور نبی ایسا ہی کرتے تھے کہ اپنے ہاتھوں میں جو ٹٹی ہوتی تھی دیوار پہ مار کر
और फिर उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पे मसल लेते थे। आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो, राइट? देखें वो रसूल थे, अल्लाह ताला हाजिर और नाजिर था उनके अमल के ऊपर। अगर उन्होंने गलती की होगी तो फिर उनकी भी जो है पूछ होगी वहां पे यानी रसूल गलती करता हश्र है? के मैदान। ओ भाई, ओ ये तो गुस्ताखी होगी। अगर की रसूल होगी तो, गलती करता अगर है? की होगी तो मैं ये कह रहा हूँ आपके नजरिए अगर का से, क्या मतलब है? अगर उन्होंने गलती की होगी लेकिन तो उनकी लेकिन इससे तो पूछ होगी। भाई हदीस से तो साफ पता चलता है कि उन्होंने गलती की है ना। हाँ, देखें नहीं, हदीस से तो क्लियर पता चलता है ना गलती अगर की का क्या उसने। मतलब है भाई? हदीस में लिखा हुआ है, ऑथेंटिक हदीस में आपको दे चुका हूँ, उसका जो ऑथेंटिसिटी है मैं चेक करा चुका हूँ। अगर का क्या मतलब है भाई? भाई हैं? आप ही ने पढ़ा ना कि दीवार पे मारे हाथ उन्होंने पहले, उसके बाद में अरे चेहरे का मसा किया। मैं तो अपनी भाई तरफ से तो नहीं एक्सेप्ट बोल कर रहा ना। लो, तुम एक्सेप्ट कर लो कि अगर आपके हाथ में टट्टी लगी हो, आप दीवार पे मारेंगे तो हाथ साफ हो जाएंगे। एक्सेप्ट कर लो। जी जी, हाथ साफ हो सकते हैं रगड़ के मारने से, ठीक से। ओके जी, यानी आप भी अगर आपके हाथों में टट्टी लगी हो, पानी ना मिले, तो आप भी दीवारों पे हाथों को मारेंगे और आप हाथ साफ कर लेंगे। मेरा अगर आप पूछे तो मैं मिट्टी से रगड़ के साफ मान लूंगा उसको, नहीं नहीं, अगर नबी, पानी अरे में। नबी का सुन्नती तरीका कब काम आएगा भाई? भाई नबी का सुन्नती तरीका, नबी ने जो किया वो वो हम्म, काम अफजल होता है ना। तो नबी का तरीका इस्तेमाल करो। जब भी आप टट्टी कर लो तो अब ना पानी से ना धो, नबी का सुन्नती तरीका आजमा के देखो, उन्हीं टट्टी वाले हाथों को दीवारों पे मारो और फिर देखें चेहरे पे मसल लो। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो छोटे इस्तिंजे में जैसे पत्थर से किया जाता है पानी ना होने की सूरत में, वैसे ही बड़े इस्तिंजे को भी पत्थर से किया जाता है। तो हाथ को तो कांटेक्ट में आया ही नहीं टट्टी के, पहली बात। ना, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि नबी ने जो पखाना किया था वो पत्थर से साफ किया था, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी जी, यहाँ सुनन अबू दाऊद में मेरे पास जो पेज खुला हुआ है उसमें लिखा भी हुआ है, ड्यूरिंग इस्तिंजा अच्छा, टेक अ स्टोन विद यू। अच्छा वो ब्रैकेट में होगा क्योंकि ये इसके अंदर, अरबी के अंदर तो नहीं है। और उसके बाद भी अगर आप देखें तो ये काम तो बड़ा गलीच है यार, कि आप टट्टी को पोंछो और आपको लगता है कि पोंछने से वो साफ हो जाएगी, भाई तो हाथ अंग्रेज लोग झाड़ने से कागज साफ हो यूज जाएगी। करते हैं, टिश्यू पेपर यूज करते हैं अंग्रेज लोग तो। अरे अरे, लेकिन आपके नबी के तो हाथों में टट्टी थी ना। अंग्रेज टिश्यू पेपर यूज करके हाथों को धोते हैं पानी से। आपके नबी ने तो वही टट्टी वाले हाथों को दीवार पे से फट फट कर दिया अच्छा एक और अपने मसला मुंह और पे मुझे मसल याद आ लिया। गया। एक वही मसला और मुझे याद आ गया भाई, आपसे एक सवाल पूछना था। सॉरी मुझे यहाँ पे रोक कर पूछना पड़ रहा है क्योंकि मुझे अचानक से याद आ गया। आप ये बताएं, आप अगर पेशाब पैखाना करने जाते हैं लेटरिन में, हम्म, तो जाहिर सी बात है लोटा वोटा तो रहता ही होगा, उसी में पानी भरते होंगे। जी वो लगा हुआ है जो दबा करके, लीवर दबा के पानी आता है ना, शावर जैसा वो है। हाँ तो शावर वाला मतलब लोटा वगैरह नहीं है? नहीं, लोटा का यूज नहीं रहता है क्योंकि उसमें आता है पानी, तो उसको अच्छा दबा के नए बहरहाल, तरीके का है कभी पानी। अच्छा आज पुराने तरीके वाला जो लोटा वगैरह कभी यूज किया है आपने, जो रखा रहता है जी साइड जी में किया है, टोटे के नीचे? गांव वगैरह के एरिया में किया है। हाँ अच्छा, खेत में गए हैं साइड में, चले कोई बात नहीं। हाँ बस ट्रेन की पटरी पर मत जाना, वरना अभी हाथ से गाड़ नहीं लोगे और भाई, गाड़ से हाथ। कभी गांव में गया अच्छा किसी दोस्त बहरहाल, दोस्त के। बहरहाल मेरा मेरा सवाल जो था उस पर हम चलते हैं। सवाल ये है कि आपने उससे पेशाब किया पानी से, मतलब पानी से आपने धुल लिया, पेशाब करने के बाद उस पानी से आपने लोटे में जो पानी है उससे आपने धुल लिया, और उसमें कुछ पानी बचा रह गया, उस पानी को क्या करते हो? पानी जो बचा रह गया उसको फिर फेंक देते हैं वापस उसमें, ट्रश में। क्यों पाक नहीं है? खाने में नहीं डाल सकते उसको? खाने में या पी जाओ या खाने में डाल दो। अरे छोड़े भाई, इस तो कोई अंत नहीं नहीं है। जो डाल मेरा सकते हैं स्टैंड या था नहीं? वो मैंने ऑलरेडी क्लियर अरे कर दिया है, डाल, हदीस की भाई रोशनी में भी उससे वो। भाई मेरी जान, सवाल ये है, मेरा सवाल का जवाब तो डाल सकते हैं कि नहीं, वो पाक है या ना पाक है? नापाक है भाई। वाह, पक्का? जी जी, खाने का जो होता है पानी वो अलग से रसोई में आपको होता है, उसको बस बाथरूम के बस पानी इतना से ही, मतलब बस ही नहीं इतना है। ही, मेरी जान इतना ही सुनना था ना मुझे। आगे आपके सामने फिर रेफरेंस है क्योंकि मैं बहुत आगे से चलता हूँ ना मेरी जान। मसला ये है, जाल नहीं फेंक दिया। साजिद साहब, आप हैं अब हाँ। सुन ले मेरी जान, सुन लेना, सुन ले, फिर आप बोल दीजिएगा। जैद कहता है कि इस्तिंजे के पानी से वजू जायज है लेकिन उसका पीना जायज नहीं है। अब ये सवाल कर रहे हैं मसला। और बकर कहता है कि जब उससे वजू जायज है वो तो उसका बंदा भाग पीना भी गया। जायज है। क्या? चला गया भाई, भाग गया। भाग गया। इतना इतना अरे मैं तो खूब टट्टी गुदा वाला पेशाब, निकल रहा था, बंदा भाग गया। अरे इसको मुझे मैं तो गुदा रुको वाला पहले ना, निकाल के रखा तब था। तो
وہ यूट्यूब पर है तो वो सुनेगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए कि इस्लाम में लिखा है कि आप अगर टट्टी करने जा रहे हैं, खेत में बैठ गए आप और आपने लोटे में पानी ले लिया और अगला पिछला धुल लिया अपना, और थोड़ा बहुत पानी अगर लोटे में बच गया तो आप उसको पी सकते हैं, क्योंकि वो पानी पाक, तब तो उसने आप पाक किया। लॉजिक क्या देते हैं भाई, भयानक लॉजिक देते हैं, कहते हैं क्या, वो पाक है पानी तभी तो तू उसने तुमको पाक किया ना, वो नापाक नहीं है ना। तो पानी जो बचा है ना, गड़गड़ गड़गड़ पियो, कोई दिक्कत नहीं, खाने में डाल दो, खाना बना लो उससे, दूसरों को पिला दो, कोई दिक्कत नहीं। क्या कहते हैं, तो पाक है या ना पाक है, ये जवाब है। 650 पे जवाब है, इस्तिंजे का बचा हुआ पानी पीना जायज है। वल्लाह हबीबी, वल्लाह हबीबी। जलालुद्दीन अहमद अमजदी का सुभान यह फतवा है, अल्लाह। 17 रबीउल आखिर 1402 3 हिजरी का।